See here, as temperature increases, what happen? Value of RT decreases as it supports the negative temperature of coefficient. Okay, so this decrease in resistor causes VB to decrease. Now this VB, once VB decreases, input voltage decreases. As input voltage decreases, input current decreases. As input itself decreases, output automatically decreases. Means what? Whenever there is a rise in temperature, IC decreases and we will get the constant value of the output current, so that we cannot, there is a no power, further power dissipation, which leads to the thermal runout. Everyone got this? Hello? Only remember, Yes, ma'am. only, Yes, ma'am. yes, only remember this last line. Okay, just by remembering this, you can explain entire process. Okay, if there is, I think so, there may be the online exam, but if there is a means a written exam, then just by remembering this, you can explain. As there is a increase in temperature or rise in temperature, RT value decreases. RT value of the thermistor decreases at its support negative temperature of coefficient. So as RT decreases, VB value decreases. That decrease in the VB value causes VB to decrease. And okay, so the next one is a sensistor. So see, sensistor supports the positive temperature of coefficient. So instead of R2, we are replacing R1 with the sensistor resistor. Okay, so what happens? See the same process. So how we can find out the value of VB over here? R2 divided by RS plus R2. Okay, multiplied by VCC. Okay, so here exactly opposite. See here, VB is nothing but, sorry, see. So what happens as temperature increases? Okay, RS value increases. That is the resistance of the sensistor increases. Why? It supports the positive temperature of coefficient. Is it? Now, as RS increases, VB decreases. See, why? RS is in the denominator. Yes. So see, again we will take it with the example. Okay, for example, RS value is, for example, 1. Okay, I'll take R2 value as a 1, or take 2. So 2 divided by 1 plus 2, that is 3, which is nothing but 2 by 3. Okay, so here we are getting some value. Now if RS increases, instead of 1, if it becomes 2, then what happens? 2 divided by 2 plus 2. Okay, so here 2 divided by 4, which is nothing but 1 by 2, that is 0.5. Okay, and what is the value of 2 by 3? Tell me. What is the value of 2 by 3? I think 1.5. What is the value of 2 by 3? 0.66. 0.6. Now tell me, if RS value is increases from 1 to 2, your value of VB increases or decreases? Decreases. Decreases. And that's why we are making the statement here, as RS increases, VB decreases. Is it? Everyone? Is it? Okay. Yes, ma'am. Okay, so see what happens, how we have to write.
as temperature goes on increasing, value of resistance of the sensistor, that is RS, increases. As RS increases, VB decreases. So as VB decreases, VBE, input voltage of the transistor, is also decreases. Now as input voltage decreases, input current decreases, and as input current decreases, output current decreases. And that's why we are getting constant power dissipations, and which stops the thermal runaway. Okay, so here only point to remember is that, only what we have to remember, we have to replace R2 with the thermistor, and we have to replace R1 with the sensistor. Now, the next thing of the compensation is by using the diode. Okay, everyone, can you able to see the diagram? Hello? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So in the diode compensation, there is a two type of diode compensation, one for voltage, one for current. So see, in the third method of the compensation, we are using diode for VBE. BE means base emitter voltage. Okay. So see, instead of simple R1, R2, we have to replace R2 with, means we have to connect one diode over here in the forward biasing. Okay. Now, see here, whatever is the VB is nothing but the total voltage. See, this is the total voltage. Okay. So this total voltage is nothing but addition of the two voltage, one voltage, that is voltage across this resistor and voltage across the diode. Is it? And that's why what we are making the statement, VB is the addition of, see here, VB is the addition of two voltage, VR2, that is voltage across resistor, plus VD, that is voltage across the diode. Everyone, is there any doubt over here? How it comes? See, VB is nothing but the voltage across this base emitter. Base emitter, in between base emitter, which are the devices we have connected, R2 and D. So what is the total voltage across base emitter? That is voltage across this R2, voltage across this diode, and that's why VB is equal to VR2 plus VD. Is it okay, everyone? Hello, tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Now see, so total VB, now as we know that how we can calculate the value of R2. R2 is nothing but, we are finding the value of R2 by using the voltage divider rule. Yes. So what is the value of R2 here? Sorry, VR2, voltage across this R2 divided by R1 plus R2 into supply voltage VCC plus VD is nothing but the voltage across this diode. Okay. Now, आता see here, we have to apply the KVL at VB. We have to apply KVL over here. Okay. How we can apply KVL over here? See, instead of VB, you can write this, or either you can mention addition of these two, or either you can mention VB. Is it? So see here, simply you have to apply the KVL over here. So see here, means supply minus consume is equal to 0. So here VB minus VB minus IR is equal to 0. Means whatever the voltage across this, it acts as a supply voltage. So what is the voltage across this? See, VR2 plus VD is nothing but the total. This addition is nothing but your value of VB. Okay, it is a supply voltage now. This is supply towards transistor and this resistor. So minus voltage across this base emitter, which is 0.7, which can be represented as VBE, minus voltage across this RE. Well, how to find out the voltage across this RE? It is the multiplication of current into resistance. So as it consumes, so minus IE into RE is equal to 0. Is it okay, everyone? हे समजलंय का? हॅलो. हो मॅम. यस, परत एकदा मी एक्सप्लेन करते. एक तर तुम्ही व्हीबी म्हणा किंवा या दोघांचे ऍडिशन म्हणा. यस, जर व्हीबी म्हणत असाल तर व्हीबी मायनस व्हीबी मायनस IR इज इक्वल टू 0, किंवा तुम्ही मग पूर्ण केव्हीएल या लूपला जर अप्लाय केला तर कसं येईल, VRE
सॉरी VR2 प्लस VD हे दोन्ही काय येणार, सप्लाय व्होल्टेज येणार का, कारण की जो काही VCC देऊ त्याचा ड्रॉप याच्या अक्रॉस येणार आहे. येस, मायनस VB मायनस IR इज इक्वल टू 0. आता एक लक्षात घ्या, ट्रान्झिस्टर म्हणजे काय आहे सांगा बरं मला. ट्रान्झिस्टर म्हणजे काय असतं? यस, ट्रान्झिस्टर म्हणजे काय असतो? रेझिस्टर असतात, डायोड असतात का, कपॅसिटर असतो का? रेजिस्टर. ट्रान्झिस्टर म्हणजे रेझिस्टर असतो का डायोड असतो? कशापासून बनवले ट्रान्झिस्टरला आपण? रेजिस्टर. रेझिस्टर कोण म्हणतंय? डायोड मॅडम. बॅक टू बॅक टू डायोड. टू डायोड आपण diodes बॅक टू back to- बॅक केलेत ना, back to त्या back. रेझिस्टरने तयार केले डायोड ट्रान्झिस्टरला. नाही. डायोड. डायोड मॅम. एव्हरीवन, डायोड ना? डायोड. हा, येस मॅम. येस मॅम. कुठून रजिस्टर काढलं? मी पण म्हणजे शॉक की अरे मी काय शिकवलंय नक्की. बरं ठीक आहे, हे बघा, ट्रान्झिस्टर म्हणजे काय, डायोड असतो. ओके, मग बेस इमिटर यांच्यामध्ये किती डायोड असणार, एक का दोन? एक डायोड असणार. ओके, मग समजा हा जर डायोड मी सिलिकॉनचा यूज केला तर या सिलिकॉनच्या डायोड मध्ये किती मला व्होल्टेज मिळतं? 0.7 ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. म्हणजे VB ची व्हॅल्यू काय झाली माझी? 0.7. येस ऑर नो, हे कळालं का? येस Yes, ऑर नो? ma'am. परत एकदा बघा, ट्रान्झिस्टर म्हणजे काय? इट इज नथिंग बट डायोड itself. It is a two diode connected back to back. But while we are concentrating on the input loop only, we have to face only one diode ना. One diode is for the another side, that is base collector. Yes, आता या इनपुट साइड मध्ये आपल्याला एकच डायोड भेटतोय, कोणता? बेस इमिटर मध्ये कनेक्ट केलेला. येस, मग त्याच्यातला व्होल्टेज ड्रॉप किती असेल? 0.7 असतो. येस, आता जर मी हा डी डायोड सेम सिलिकॉनचाच यूज केला तर मला ही VD ची व्हॅल्यू किती असणार? 0.7. 0.7च असेल. मीन्स if I am using the compensating diode of the same material as that of transistor, then what happen? This VD get cancelled. This VD get cancelled over this VBE. हे सगळ्यांना कळालं का? हॅलो, हे समजलं का? मॅम रिपीट करा. हे बघा, आता ट्रान्झिस्टर म्हणजे काय माझा, हे इक्वेशन कसं आलं कळालं का सगळ्यांना? पहिली गोष्ट, यस, हो. VR2 प्लस VD हे दोघं सप्लाय आहेत म्हणून पॉझिटिव्ह, मायनस VB मायनस व्होल्टेज अक्रॉस दिस IRE विच इज इक्वल टू 0. ओके, ना आता मी पुढचं स्टेटमेंट काय करते? इफ आय एम युझिंग द डायोड इज ऑफ द सेम मटेरियल ॲज ऑफ द ट्रान्झिस्टर. म्हणजे ट्रान्झिस्टर जर मी सिलिकॉनचा यूज करत असेल आणि डायोड पण मी जर सिलिकॉनचा यूज करत असेल तर हे जे काही VBचं व्होल्टेज आहे ते किती असेल सिलिकॉनसाठी? 0.7. आणि ट्रान्झिस्टरचं सुद्धा फॉरवर्ड बायसिंग व्होल्टेज मला किती मिळेल? 0.7. म्हणजे हा VD व्होल्टेज VBE सोबत कॅन्सल झाला. ओके, पण जर मी डायोड जर्मॅनियमचा यूज केला आणि ट्रान्झिस्टर सिलिकॉनचा, तर तसं चालेल का? नाही, सिलिकॉनची व्हॅल्यू 0.7 आहे, जर्मॅनियमची 0.3 आहे, मग त्या केसमध्ये हे कॅन्सल होणार नाही. पण मी जर कंपन्सेशन यूज करत असेल तर मग मी काय करते? ट्रान्झिस्टर ज्या मटेरियलचा तयार केलेला आहे त्याच मटेरियलचा डायोड मी इथं यूज करते. समजलं का सगळ्यांना? येस मॅम. एव्हरीवन, येस ना. मग आता हे दोघं तर काय झाले? कॅन्सल झाले. मग आता आपल्याला टोटल व्होल्टेज काय मिळालं बघा? VR2 इज इक्वल टू IE इंटू RE. ओके ना, सी नाव आता आपल्याला तर माहिती आहे IC इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू IC आहे. येस, कारण की IB ची व्हॅल्यू काय असते? खूप कमी असते. मग मी IC बद्दल काय लिहू शकते? सी, इथलं इक्वेशन लक्षात घ्या, काय मिळालं होतं आपल्याला? इक्वेशन बघा, VB minus VB minus IR is equal to 0. Okay, now I is equal to VB minus VB upon RE. Okay, total
जे काही आईचं आहे तीच आपण आई अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू काय आपलं आयसी. मग आपण आयसी ला काय लिहिणार व्हीबी मायनस व्हीबी अपॉन आरई. पण आता इथं काय झालं व्हीबी आणि व्हीडी तर कॅन्सल झालं. इफ वी यूज द डायोड अँड ट्रान्झिस्टर इज ऑफ द सेम मटेरियल देन व्हीडी अँड व्हीबी विल कॅन्सल टू इच अदर. आणि त्यामुळे आपल्याला टोटल आयसी ची व्हॅल्यू काय मिळाली VR2 अपॉन आरई. समजतंय ना. मग हे काय मिळालं आपल्याला आयसी मिळाला. मग आता तुम्ही म्हणाल मॅडम हा आयसी मिळाल्याचा आपल्याला फायदा काय झाला. तर बघा VR2 काय VR2 म्हणजे काय R2 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज. ओके R2 तर काही टेम्परेचर डिपेंडंट आहे का नाही. R2 कॉन्स्टंट आहे म्हणजे VR2 सुद्धा काय असणार कॉन्स्टंट असणार. RE काय आहे हा पण एक रेझिस्टन्स आहे जो की कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे काय ऍज VR2 अँड RE आर कॉन्स्टंट आयसी विल ऑल्सो कॉन्स्टंट. म्हणजे आपला मेन प्रॉब्लेम काय होत होता की ट्रान्झिस्टरचा आयसी वाढत होता. कशामुळे आयसी म्हणजे काय आउटपुट करंट वाढत होता टेम्परेचरमुळे. पण जर आपण एक डायोड तिथं कनेक्ट केला R2 ला सिरीज मध्ये तर जो काही आपल्याला आयसी मिळतो तो काय राहतो कॉन्स्टंट राहतो. हे कळालं का. याला काय म्हणायचं डायोड कंपन्सेशन टेक्निक. क्लिअर झालं सगळ्यांना. आणि लास्ट ओके आणि लास्ट जे आहे ते डायोड कंपन्सेशन फॉर ICO. ICO म्हणजे काय लिकेज करंट साठी डायोड कंपन्सेशन टेक्निक आहे. CO किंवा CBO पण म्हणतात त्याला पण नॉर्मली CO रिप्रेझेंट करतात. ओ आलं म्हणजे लक्षात ठेवायचं लिकेज करंट येतो. यस ना. अगेन आता इथं फक्त सेम डायग्राम आहे फक्त डायोडची पोझिशन बघा उलटी आहे. यस बाकी एंटायर डायग्राम कशी आहे सेम आहे. आता समजून घ्यायच्या आधी इथल्या कन्सेप्ट कशा आहेत ते बघा. See here. ओके सी टोटल जर करंट I इकडून R1 कडून येत असेल इथं आल्यावर करंटला काय झालं करंटला दोन पाथ मिळाले. एक तो ट्रान्झिस्टर कडून ग्राउंड कडे जाऊ शकतो किंवा या वेने तो ग्राउंड कडे जाऊ शकतो. म्हणजे ट्रान्झिस्टर कडे गेला की त्याला आपण काय म्हणतो IB म्हणतो का कारण की तो बेस कडे जातोय. मग बेस मधून जाणारा करंट काय असतो आपला IB असतो. ओके मग याला दुसरं नाव द्या आपण ठीक आहे IO दिला. मग या दोघांवरून तुम्ही काय इक्वेशन लिहू शकता सांगा बरं. I इज नथिंग बट ऍडिशन ऑफ टू करंट. कुठले कुठले IB plus IO. IB plus IO. I इज इक्वल टू IB प्लस IO. मग याच्यावरून जर मी IB काढायचं म्हणलं तर मला काय मिळतं IB इज नथिंग बट I मायनस IO. येस ऑर नो. Yes. Yes. इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट आहे का. No ma'am. No, ma'am. नो. मग आता पुढचं बघा. आता मग आपण सिंपल ज्या मेथड्स आहेत ते इथं फॉलो करायच्या. आपल्या मेथड्स काय आहेत सी वी नो दॅट IC टोटल आउटपुट करंट कॉमन इमिटर मध्ये काय असतो गेन इनटू इनपुट करंट प्लस लिकेज करंट. लिकेज करंट काय असतो आपला IEO. यस ना. हेच आपण कसं लिहू शकतो हेच तुम्ही रिअरेंज करून फायनल इक्वेशन मिळवू शकता. ते दोन्ही इक्वेशन हे पण आपण बघितले आणि डायरेक्टली हे पण बघितलेलं आहे. माहित नाही असं म्हणायचं नाही. हे ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे. यस 2-3 वेळा आधी येऊन भेटून गेले हे इक्वेशन आपल्याला. टोटल आउटपुट करंट IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO. हे लक्षात आहे सगळ्यांना. येस ऑर नो. Yes, ma'am. येस ना. जर कोणाला काही डाऊट असतील तर त्यांनी हे इक्वेशन रिअरेंज करून घेऊ शकता. आपल्याला माहिती आहे ICO आणि IBO मधलं रिलेशन काय असतं. ICO इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा. 1 प्लस बीटालाच 1/1 मायनस अल्फा म्हणतात. आणि त्यामुळे मी प्रत्येक वेळेस तुम्हाला सांगते की आधीच्या स्लाइड्स रिवाइज करत चला जेणेकरून वन स्टेप कडून दुसरीकडे कसं आपण जम्प केलो हे तुम्हाला लगेच कळेल. ओके ना. आता घेतानाच आपण हे दोन्ही इक्वेशन्स घेतलेले त्यामुळे इथं कन्फ्युज व्हायचं काही कारण नाहीये. डायरेक्टली तुम्ही इथून सुद्धा स्टार्ट करू शकता. IC is nothing but beta IB plus 1 plus beta ICBO. यस CBO लाच आपण कसं रिप्रेझेंट करतो CO ने. यस म्हणजे फायनल आपलं आउटपुट इक्वेशन काय झालं IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO. इथपर्यंत कुणाला काही डाऊट आहे का. हे इक्वेशन सगळ्यांना माहिती आहे. येस ऑर नो. Total output current present in common emitter is nothing but beta IB plus 1 plus beta ICO. इथपर्यंत कुणाला काही डाऊट आहे का. येस ऑर नो फास्ट. No. ओके
मग आता इथे बघा, इथे 1 प्लस बीटा, बीटाची व्हॅल्यू कशी असते, खूप लार्ज असते बीटा, 100, 99. ओके, मग त्याच्यामध्ये 1 जर मिसळलं तर अप्रॉक्सिमेटली आपण त्याला काय म्हणतो, बीटाच म्हणतो. सो 1 प्लस बीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू बीटा. म्हणून मग 1 प्लस बीटाला आपण काय केलं, सिम्पली बीटानी रिप्लेस केलं. असं का केलं मॅडम, सी खूप जर जास्त मोठी व्हॅल्यू असेल, मी जर म्हणलं मी तुम्हाला 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 प्लस 1 रुपीज देणार, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली आपण काय कन्सिडर करतो, 1,00,000च कन्सिडर करतो ना. का, कारण की पहिल्या क्वांटिटीपेक्षा दुसरी क्वांटिटी जर खूप लार्ज असेल तर ती दुसरी क्वांटिटी आपण निग्लेक्ट करतो. तसं 1 प्लस बीटा इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए बीटा. सो जस्ट रिप्लेस दिस 1 प्लस बीटा विथ बीटा. मग आपल्याला इक्वेशन काय मिळालं, आयसी इज इक्वल टू बीटा आयबी प्लस बीटा आयसीओ. यस, मग याच्यामधून काय कॉमन निघेल, बीटा. सो इन्स्टेड ऑफ टेकिंग कॉमन, आपण इथे आयबी ची व्हॅल्यू जी काही पहिल्या इक्वेशन मध्ये फाइंड आउट केली, या स्लाइड मध्ये केलेली आहे. सांगा काय आयबी ची इक्वेशन. आयबी इज नथिंग बट आय मायनस आयओ. मग आयबीच्या ऐवजी इथं काय पुट केलं, आय मायनस आयओ पुट केलं. ओके, सो इन्स्टेड ऑफ आयबी पुट आय मायनस आयओ. सो बीटा आय मायनस बीटा आयओ मायनस बीटा आयसीओ. येस ना. मग इथे बघा, आयओ असू दे किंवा आयसीओ असू दे, दोघं काय आहेत, लिकेज करंटच आहे. यस, मग हे लिकेज करंट एकमेकांना कॅन्सल झाले. सो मला फायनल इक्वेशन काय मिळालं, आयसी इज इक्वल टू बीटा इंटू आय. बीटा म्हणजे काय, इट इज नथिंग बट द गेन. I is nothing but what, it is the current flowing through the terminal R2. So I पण constant आहे, बीटा पण constant आहे. So as the value of beta and I are constant, IC will also constant. हा IC कॉन्स्टंट कुणामुळे राहिला, डायोड कनेक्ट केल्यामुळे. म्हणून मग या दोन्ही टेक्निक्सला काय म्हणायचं, डायोड कंपन्सेशन टेक्निक्स. क्लिअर झालं. सो थोड्या बेसिक कन्सेप्ट आहेत, तुम्ही एकदा व्यवस्थित वाचले की तुम्हाला त्या क्लिअर होतील. सोप्या सोप्या कन्सेप्ट आहेत, जास्त अवघड काही नाहीये. जस्ट वेट, मला प्रेझेंटची स्क्रीनशॉट घेऊ देत. सो आता आपला फक्त एकच पार्ट राहतो याच्यामध्ये, तो म्हणजे आउटपुटचे वेवफॉर्म्स. हे नेक्स्ट लेक्चरला कव्हर होतील. मंगळवारी आय थिंक बुधवारच्या पुढे आपण टेस्ट प्लॅन करू. येस, त्याआधी 1-2 दिवस तुम्हाला वेळ घ्या स्टडीला. तुम्ही जेव्हा प्रिपेअर असाल सांगा, मग त्याच्या आधी तुम्हाला 1 दिवस सांगते की टेस्ट आपण कधी घ्यायची, त्यानुसार मग आपण टेस्ट घेऊ. ओके, ठीक आहे. ठीक आहे, मग एक्सटेंड एक्झिट झाला तरी चालेल. थांबू मग आपण इथे.